ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अमरीका ਦੇ ਵਿੱਚ RCN ਤੇ टाइम वार्नर केबल राही ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲ केबल नैटवर्क राही ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ग्लोबल CPN जादू roku TV84 ਦੀ ਐਪ ਜਾਂ ਫਿਰ Facebook ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। व्यूअर्स अज असी इतिहासक गुरुद्वारा साहब जिहड़ा कि गुरु नानक पातशाह दे नाल संबंधित है गुरुद्वारा साहब ज्ञान गोदड़ी बारे गलबात करांगे। पिछले दिनी SGPC ਵੱਲੋਂ दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ਅਤੇ होर सिख जथेबंदियां दे सहयोग नाल ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ कि सिख कौम दे विच इस प्रति जागृति लहर कायम की जाए तो गुरुद्वारे की मुड़ उसारी की जाए। उस संबंधी जिहड़ा ये उपराला किया गया इस दे विच दिल्ली स्थित ऑल इंडिया सिख कॉन्फ्रेंस वालों सिखां दे सहयोग के नाल सिख जथियां दे रूप दे विच गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहिब पहुंचण दी ते उत्थे जाके अरदास करन दी जिहड़ी एक उपराला किया गया सी, पर जिहड़ा प्रशासन हैगा उन्हां नूं उत्तराखंड बॉर्डर ते रोकिया गया, फिर अरेस्ट किया गया ते नाल ही जिहड़े जथे उत्थे पहुंचे गुरुद्वारा साहब हरकी पौड़ी दे विच जिहड़ा स्थित सीगा जिन्हों 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਢੇਰੀ कर दिता गया सी गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी उत्थे उन्होंने अरेस्ट किया गया। सो इस सारे घटनाक्रम बारे जिहड़ी ये मूवमेंट चल रही है गुरुद्वारा साहब नूं उत्थे मुड़ उसारण दी मुड़ उसारी दी जिहड़ी एक मूवमेंट चल रही है इस बारे अज असीं गलबात करांगे। साडे नाल अज दिल्ली तो ऑल इंडिया सिख कॉन्फ्रेंस के उगे आगू अते पत्रकार सरदार गुरचरण सिंह बब्बर फोन लाइन ते जुड़ चुके हैं। आओ अज की विचार चर्चा की शुरुआत करते हैं। हाँ जी बब्बर साहब, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बब्बर साहब तुहाडा स्वागत है अज के प्रोग्राम दे विच। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। बब्बर साहब सारिਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ मैं तुहाडे कोलों यही जानना चाहूँगा कि ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ नहीं पहुँच सके पर ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਇਹ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। देखो जी, आप इसने सानू अरेस्ट कर लिया मोटे तौर पे और हरिद्वार हरकी पौड़ी साडे बंदियां नू अरेस्ट कर लिया जी। सानू पुलिस ने उत्तराखंड सरकार ने रात नू लेट इवनिंग तुसी कह सकते हो छड़ दिता कि तुसी हरिद्वार नहीं जा सकते, तुसी वाया पौंटा साहब अपना दिल्ली नू जाओ। असी रात हो गई सी कि असी वाया पौंटा साहब आ गए। साडा दूसरा जिहड़ा साथी सीगे वो छुपदे छुपांदे वो हरिद्वार हरकी पौड़ी जिथे बाबा जी दा गुरुद्वारा मलिया मेट कीता कि उसके सामने पहुंच गए और उन्होंने उत्थे जपजी साहब दा पाठ कीता, सिमरन कीता, अरदास कीती और अरदास तो बाद उत्थे पुलिस ने उन्होंने घेरे विच लै लिया ते अरेस्ट कर लिया जी। 25 सज्जन सीगे, 25 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਬੇਲ ਬਾਉਂਡ ਭਰ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਲ ਬਾਉਂਡ ਨਾਲ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ 65 ਸਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਹਰਕੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, गिरफ्तारी ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਧਰਨਾ ने असी जो प्रोग्राम उड़ीते हैं उहदे शामिल होंदे ने। उन्हां दा कोई बैकग्राउंड खराब नहीं, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं जी। पुलिस ने उन्हां ते देशद्रोह दा मुकदमा बना के जेल विच डक दिता है। और पुलिस दा कहना है अपनी FIR दे विच कि सरदार जोगा ने नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद दे नारे लगाए ने जी। जोगा सिंह ने मुख्यमंत्री के खिलाफ नारे लगाए, जोगा सिंह ने हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए ने और इसने देश के खिलाफ जंग छेड़ी है। असी इससे उत्ते देशद्रोह का मुकदमा बनाया जी। पुलिस की FIR बाद असी परसों साडे साथी सारे उत्थे पहुंचे और बेल वास्ते गए, बेल रिजेक्ट हो गई है
क्योंकि बड़ा मामला है देश का। जी सरदार योगा सिंह की गिरफ्तारी हुई, कम्युनिकेशन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर गवर्नर चीफ मिनिस्टर डीएम इन्होंने मैं फॉरन कम्युनिकेशन डेमोक्रेसी के हमला है, राष्ट्रपति से हमला है। मुकदमा है देशद्रोह का, करो कम्युनिकेशन का फौरन भेजा और फौरन में फेसबुक पे लाइव करके मैसेज दिता कि हालात में उत्तराखंड पुलिस से और सरकार से। ਬੱਬਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਪੀਕਰ ਫੋਨ ਔਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਧਰੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼। मैं स्पीकर ऑन करके भी नहीं कर रहा और लोग स्पीकर ऑन कराना गल नहीं हो पाएगी। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਬਰ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। मैं सर बाहर आ गया ਜੀ ਹੁਣ दरवाजा खोल दिया। ਜੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬੱਬਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? देखो एक मैसेज दिता है पूरी कौम सिख कौम ਅਸੀਂ ਬੱਬਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਆ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਵਿਊਅਰਸ ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਊਅਰਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬਣ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो मैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे होना सरदार जोगा सिंह नो इन्होंने बेगुनाह बंदे नो उन्हें कोई देश के खिलाफ नारे नहीं लगाए, उस बंदे ने कोई मोदी के खिलाफ नारे नहीं लगाए, उस बंदे ते झूठा बेबुनियाद देश धरोह दा मुकदमा रजिस्टर इस करके किया है कि सिख कौम नूं एक मैसेज दे दिता गया कि तुहानूं इत्थे गुरुद्वारे की थां नहीं देनी जी खारदी पौड़ी से, और तुहानूं एक मैसेज दे दिता है कि जे तुसी इदां इत्थे आए ते तुहाडे ते देश धरोह दे मुकदमे रजिस्टर करके तुहानूं डक देवांगे। यह एक डराण दी कोशिश है, मैं इसनूं इस तरह मनदा जी। नंबर 1। नंबर 2, मैं एक गल कहना चाहना कि साडा भाईचारा भी और साडे बंदे भी इमीडिएट प्रेस कॉन्फ्रेंसा करके ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ
ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 26 ਬੰਦੇ ਤੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਝੂਠ ਦਾ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਆਕਾਸ਼ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਕਾਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੌਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਕਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਹ RSS ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਕਸ ਮੈਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 1980 ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜੀ। 1980 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਸੀ, 1980 ਦਾ, 81 ਦਾ, 82 ਦਾ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ। यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਹਟਾਏ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਹਟਾਤਾ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ 10-10 ਵਾਰੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਹਟੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਜਿਦਾਂ ਹਟੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਟਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਚ ਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਹੋਇਆ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਤੱਕ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਜਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਥੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਨਾਨਕਵਾੜਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ 5 ਏਕੜ ਥਾਂ ਸੀ ਨਾਨਕਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਉਹ ਨਾਨਕਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਨਾਨਕਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਨਕਵਾੜਾ ਥਾਂ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਬਸਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘਾਟ ਸੀਗੇ ਕੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਗੰਗਾ ਬਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਔਰ ਗੰਗਾ ਬਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤਾਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੀ 2 ਏਕੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤੇ 22 ਗਜ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, 10 ਬਾਈ 15 ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ, ਲਗਭਗ 22 ਗਜ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ 22 ਗਜ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 22 ਗਜ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਗੱਲ ਜਦ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਵਿਹਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਔਰ 34 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। 34 ਸਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਹੋ ਗਿਆ
34 साल दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी नहीं बोली, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नहीं बोली, अकाली दल नहीं बोले। अकाल तखत से मैं पिछले 10 साल तो लगातार जा रहा, उन्होंने बार बार निवेदन करता रहा, बेनतियां करता रहा, जा जाके कोई बंदा नहीं है नितरिया। 34 साल चुप होने तो बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसा करके कह रहे हैं साडा गुरुद्वारा छोटा जिहा सी जी। और दूसरी तरफ हरिद्वार दे विच एक हरजीत सिंह दुआ जिहड़ा आरएसएस का बंदा है, पैसे वाला सरदार है, ਇਹਦੇ ਕੋਲ शोरूम ने, ਇਹਦੇ ਕੋਲ पेट्रोल पंप ने, अमीर बंदा है। इसके मामा ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ मामे वो भी देहरादून ਦੇ ਵਿੱਚ बड़े अमीर ने, बड़े ਵੱਡੇ ट्रांसपोर्टर ने जी। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰਿद्वार ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਿਆਨ ਗੋਦੀ ਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਮੈਚ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਵੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰ ਲਓ। ਖਾਲੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ जी। और इन्हों हाइट ते ले जाओ। इसलिए हाइट ते ले जाओगे ते 2019 दे विच बाबा जी दा 550 साला बरसी मनानी है। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਰਿद्वार हर की पौड़ी से 22 गज जगह ਦਾ ਇੱਕ ਫਰੇਮ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਫਰੇਮ। ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ और एक छोटा जिहा निशान साहब सिंबॉलिक 8 फुट का लगा देंगे और शीशे वाली थां 22 गज होएगी हरिद्वार हर दी पौड़ी उत्ते। ते नाल ही असीं तुहानूं हरिद्वार दे विच जिथे सिख बैठे हुए ने, जिथे धरना ला रखा दूए ने और कुछ 40-50 लोग ने, वो दूए दे ही बंदे ने, हरजीत सिंह दुआ दे, वो थां तुहानूं ज्ञान गोदरी दे देवांगे। हुण गल असल विच है कि सानू 300 गज का एक प्लाट देने की गल है जी। और यह गल मेरे नाल आज तो 10 साल पहला जेडे पिछले मुख्यमंत्री ने उन्होंने और हरिद्वार के एडमिनिस्ट्रेशन ने और सरकार ने भी सानू यह प्रपोज किया सीगा। पर असी क्या सीगा, साडी जगह जिहड़ी है इत्थे 2 एकड़ है। असी क्या सीगा, नानक वाला की जगह सारी साडी है। असी क्या सीगा, बाबा जी दे चरण पे ने, वो जगह साडी ओही है ਜੀ ਬੱਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਨਾਨਕਵਾੜਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਦਿਆਂ 22 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਹੇਠ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ? ਇਟਸ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ, ਵੱਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਥਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰਿद्वार ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। मैं क्या तुहाडे कोल अयोध्या विच प्रभु राम दा मंदिर जिथे तुसी मस्जिद जबरन तोड़ी है, तुहाडे कोल उत्थे भी रजिस्ट्री नहीं हैगी। मैं उन्हां नूं कहा कि तुसी कह रहे हो कि तुहानूं सिर्फ 22 गज जगह देनी है आपां। मैं उन्हां नूं पुछया कि तुसी अयोध्या दे विच 100 एकड़ जमीन सरकार ने अनुदान दे तौर ते, गिफ्ट दे तौर ते मंदिर दे नां दे दित्ती है अयोध्या विच, और 500 करोड़ रुपया दे दिता है उन्होंने उत्थे बिल्डिंगां बनाने वास्ते, म्यूजियम बनाने वास्ते। ते तुहाडे कोल उत्थे रजिस्ट्री नहीं ते सानू तुसी कह रहे हो तुसी दूसरी जगह चले जाओ। मैं उन्होंने पूछा कि तुसी भगवान राम दा मंदिर अयोध्या दे विच ना बना के तुसी लखनऊ विच बना लोगे जी? तुसी अयोध्या से बाहर किसी होर थां ते बना लोगे? नहीं, ये तो आस्था का मामला है।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਾਸਤੇ ਤੇ 100 ਏਕੜ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਗਿਫਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 22 ਗਜ। ਸਾਨੂੰ 22 ਗਜ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 50 ਏਕੜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ ਅਨੁਦਾਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਈਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਟਾਓ। ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਚਰਨ ਪਏ ਨੇ ਥਾਂ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਲੜਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹ ਉਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 22 ਗਜ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੈਲ ਪਲਾਨ ਵੈਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਮੂਵ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਹਰਿਦੁਆਰ ਹਰਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਪਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇ 22 ਗਜ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਡੀ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਟ ਹੀ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹਰਿਦੁਆਰ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਹਿੰਮਤ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 3000 ਗਜ ਕਿਆ 30000 ਗਜ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 84 ਮੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਗਾਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸੇ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਬੱਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਊਅਰਸ, ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਇੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ SGPC ਵੱਲੋਂ RSS ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਫੁਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 9:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10:30 ਵਜੇ ਤੱਕ TV 84 ਤੇ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਸਾਡੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।